تو کس نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کا کلمہ جو ہے وہ آپ کہہ رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہی پڑھتے ہیں نا، یہ بات صحیح ہے؟ نہیں، تو کیا کلمہ ہے پھر آپ لوگوں لا کا؟ الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. یا اللہ بھائی، اب دیکھیں مذاق نہیں کر رہے، اب سب مذاق سیریس نہیں بات. کر رہا بھائی، دکھا دوں گا میں اہل سنت سے. اچھا چلے، روز کلمہ بدل دینا، اہل روز سنت کلمہ کا یہ بدل بھائی، دینا اہل ہے. سنت کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اچھا چلے ٹھیک ہے، صحیح ہے. لا الہ الا اللہ لندن کعبۃ اہل اللہ. سنت دا اہل سنت دا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہیں، اب قادیانی کو بھی یہی ہے، یہ جھوٹ نہیں، انہوں نے بھی کلمہ سنایا ہے، بالکل صحیح کلمہ سنایا ہے. انہوں نے یہی بولا کہ انہوں نے بھی یہی گواہی دی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول، بلکہ انہوں نے کہا خاتم النبیین رحمۃ اللہ علیہ، بہت اچھے القاب سے استعمال کریں ہمارے پروفٹ کے لیے، وچ از ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے. اور انہوں نے کلمے میں یہی کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب لیکن یہاں پر مسئلہ تھوڑا سا یہ پیدا ہو رہا ہے، یہاں محمد سے یہ مراد کیا لیتے ہیں. تو ان کے خلیفہ سے پوچھا گیا تھا کلمۃ الفصل میں جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 158، اگر کسی کے پاس ہے تو کھول لے، ورنہ اگر مجھے موقع دے تو میں ویڈیو پہ دکھا سکتا ہوں پر سامنے. تو ان سے پوچھا گیا تھا کہ بھائی جب لا الہ الا اللہ محمد رسول، اگر آپ کے نبی غلام احمد ہیں تو آپ کے کلمے کے اندر محمد رسول اللہ کیوں آتا ہے؟ اس میں تو لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ یا غلام احمد رسول اللہ ہونا چاہیے. تو اس کے جواب میں انہوں نے ان کے جو وہ ہیں خلیفہ، انہوں نے جواب یہ دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ باطل نہیں ہوتا، بلکہ اور بھی زیادہ شان سے چمکنے لگ جاتا ہے. غرض اب بھی اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہی کلمہ ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ مسیح موعود کی آمد نے محمد رسول کے مفہوم میں ایک رسول کی زیادتی کر دی ہے. اور بس علاوہ اس کے کہ اگر ہم بفرض محال یہ بات مان بھی لیں کہ کلمہ شریف میں نبی کریم کا اسم مبارک اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، تو تب بھی کوئی حرج واقع نہیں ہوتا، اور ہم کو نئے کلمے کی ضرورت پیش نہیں آتی. کیونکہ اب یہ مسئلہ یہاں پر، اب جو کیونکہ میں مسئلہ ہے، کیونکہ مسیح موعود نبی کریم سے کوئی الگ چیز نہیں ہے، استغفر اللہ، جیسا کہ وہ خود فرماتے ہیں. اچھا پھر کیا ہے؟ اور یہ اس لیے ہے کہ اب یہ دیکھیں، یہ بڑی عجیب بات ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا. کون خاتم النبیین؟ محمد مصطفیٰ کو. کہ یہ مجھے پتہ نہیں کہاں سے وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا، جیسا کہ آیت آخرین منہم سے ظاہر ہے. پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے. تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو محمد رسول اللہ کہتے ہیں اس سے مراد مسیح موعود ہی ہیں، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول خدا کو خدا نے دوبارہ بھیجا ہے دنیا کے اندر، اور کس کی شکل میں بھیجا ہے؟ وہ غلام مرزا کی شکل میں بھیجا ہے. تو غلام مرزا ایکچولی خود محمد رسول اللہ ہی ہے. ایک منٹ ذرا، مرزا غلام احمد یہ اس کا پورا نام لے لیں یا مرزا صاحب آپ کہیں گے؟ میں اس کا احمد سے چڑ ہے ان کو، میں جواب دوں ابھی ذرا اس کا. ہو گیا؟ یہ ایکسپلین کریں گے کہ مرزا صاحب جو ہیں یہ محمد رسول اللہ کیسے بن گئے؟ میں کرتا ہوں آپ کو ایکسپلین. جی بتائیں. ٹھیک ہے جی. مرزا صاحب کا بھی ایک سیکنڈ آپ نا نام اپنے دماغوں سے نا سارے نکال دیں جو آپ کے ذہنوں پہ سوار ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ کلمۃ الفصل میں یہ جو عبارت آپ نے پڑھ کر سنائی ہے، اس میں مراد مسیح موعود ہے. موعود مرزا صاحب کا نام اپنے دماغوں سے میں نے کہا نکال دیں ابھی تھوڑی دیر کے لیے. مثال کے طور پر ایک امام مہدی نے ساری امت مانتی ہے کہ انہوں نے آنا ہے، اور یہ جو حضور کا بعثت ثانیہ ہے یعنی کہ دوبارہ آنا، اس میں وہ امام مہدی شامل ہیں. جو بھی امام مہدی آپ مانتے ہیں، مثال کے طور پر جو بھی آپ کہتے ہیں، جس طرح کا ہر ایک اپنا اپنا امام مہدی ہے، جو بندہ جس امام مہدی کا ذکر کر رہا ہے وہ اس کلمے میں شامل ہے، وہ اس کلمے سے باہر نہیں ہے. کیوں؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور امام مہدی حضور کی سنت پر چلیں گے. جب وہ حضور کی سنت پر چلیں گے تو ظاہر ہے یہ کلمہ پڑھیں گے تو وہ اس کلمے میں شامل ہوں گے. یہی بات کلمۃ الفصل میں ہمارے دوسرے خلیفہ حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی. اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اچھا اس کا میں نا یہ اگر آپ ایک سیکنڈ رک جائیں اس کا جواب کیا یہی سوال تھا آپ کا، میں اس کا جواب مزید دیتا ہوں. اچھا یہ ایسے نہیں انہوں نے کی،
اس کا انہوں نے آیت بھی نیچے دی تھی وآخرین منہم والی، وہ بھائی نے ابھی فی الحال نہیں پڑھی، کوئی مسئلہ نہیں. میں نے بولا ابے سن لے بھائی، سن تو لو ابھی، چلنے دو گیم، چلنے دو. قرآن سے انہوں نے ثابت کیا، اپنے پاس سے نہیں. اور یہ مرزا صاحب کو نکال کر سمجھ لیں. آپ لوگ جس بھی مسیح اور مہدی کا نام مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کیا مانا آپ مانتے ہیں نا، مجھے بتائیں کہ حضرت عیسیٰ سے تو کلمہ بعد میں آیا، حضرت عیسیٰ تو پہلے ہی آسمانوں پہ تھے. تو حضرت عیسیٰ کو کیوں آپ اس کلمے پہ شامل سمجھتے ہیں، مجھے بتائیں. ایک بات. دوسرا کہ وہ عین محمد ہیں. یہ جو بات آپ نے کی ہے، یہ تھوڑی سی آپ نے نا ٹویسٹ کیا بات کو، لیکن اس کا میں ثبوت دوں گا. حضرت سامنے پڑھا، میں نے اپنے سے کچھ نہیں بولا. اچھا، میں اس کا ثبوت دوں گا. یہ تو حضرت امام باقر کا کون ہے بنی بھائی؟ ہاں جی، حضرت امام باقر. ہم سنی لوگ ہیں، ہم حضرت سیدنا، نہیں سنی چھوڑو یار، وہ بھی اہل بیت میں سے ہے. سنو ذرا ابھی کیوں بولا ہے. تو سنی چھوڑو، سنیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے. صرف ثبوت حضرت امام باقر سے ملتا ہے. سیدنا امام باقر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنے والے کا یہ حق ہوگا کہ وہ کہے گا کہ میں یوشا بھی ہوں، میں عیسیٰ بھی ہوں، میں نیز محمد بھی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. باقی نبیوں کے نام میں نے بیچ میں شارٹ کرنے کے لیے نہیں لیے. وہ کئی دعوے کرے گا. وہ آنے والا امام مہدی جس کو آپ مانتے ہیں، جس کو اہل تشیع بھی مانتے ہیں. I'm sorry to say کہ sorry to interrupt you. دیکھیں وہ جو بات کریں نا، وہ انہیریٹنس کی بات کریں کہ جو پیغام وہ لے کر آئے وہی پیغام میں لے کر آیا ہوں. بس وہی یہی بات نہیں، اللہ کے سنیں یہی کر رہے ہیں ہمارے خلیفہ. تو لیکن ہے نا، پھر یہ ریڈنڈنسی، یہ جو نبی پھر بن گئے نا، تو ان کی ضرورت نہیں باقی رہے نا. نہیں وہ ٹھیک ہے، ایک منٹ خاص مقصد ہے آنے کا. ٹھیک ہو گیا. ایک سیکنڈ مجھے کمپلیٹ کرنے دے بات اپنی پلیز. آپ طرف میں. اچھا جی، یہ دیکھیں، یہ جو بات ہے یہ آپ لوگوں کا بھی سیم یہی عقیدہ ہے، جیسے کہ بھائی اب مطمئن ہو گئے کہ ہاں جی یہی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں جی بعد میں یہ نبی بن گئے. تو آنے والے کو محمد عربی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں نبی اللہ تو فرمایا ہے. اور آپ نے، اگر آپ حضرت عیسیٰ کا آنا مانتے ہو تو یار آپ بھی تو ایک نبی کا آنا مانتے ہو نا. قرآن نبی کہہ رہا ہے، رسول بھی کہہ رہا ہے. کیوں مسائل ہے آپ کے؟ میرا اعتراض سن لیں اس پر، ٹھیک ہے؟ نیا اعتراض، چلو کرو جی، کر لو جی. علمی گفتگو ہو رہی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. میں نے کوئی گالی دی آپ کو، کرو اعتراض، جتنا دل کرتا کرو. بیٹھا ہوں ادھر، پھر اعتراض آپ ظاہر کی بات ہے، 70 پہ پیرا دوں گا، کرو ادھر. آپ کو جواب دے دیں اس کا تھوڑی میں ایگری بھی کر لوں نا. اور آپ بھی آپ نے تو کبھی ایگری نہیں کرنا، لوگوں کو ایگری کرنے والے دن آپ پیدا ہی نہیں ہوئے سر. پاک بھائی، پاک ٹی وی بھائی، ہم سے بات کریں، لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنے دیں، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں یہاں پر یہ لکھتے ہیں کہ یہ لکھتے ہیں کہ خاتم دنیا، مجھے یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا. اس کی کوئی حدیث یا اس کی کوئی دلیل، صرف یہ کہ ایک آیت کے اندر آخرین منہم، اس سے مراد مہدی ہیں، امام مہدی سے مراد ہے سے، لیکن اس میں خاتم النبیین سے ڈیفینیٹلی مراد نہیں ہے. تو لیکن کوئی حدیث ہے کچھ جس میں ہو کہ یہ اس سے مراد، یعنی کہ رسول خدا کی حدیث ہو کہ مجھے دوبارہ سے مبعوث کیا جائے گا. ٹھیک ہے، آپ لوگ سیکنڈ نبی کا آنا تو مانتے نہیں حضرت عیسیٰ کے، لیکن آپ نے رسول خدا کو دوبارہ سے بھیج دیا، وہ بھی مرزا صاحب کی شکل میں. سوال آپ کر لیں، سوال کیا آپ کا اس میں؟ سوال یہ جو ہے نا کہ کانٹراڈکشنز ہے، ایوری تھنگ از کانٹراڈکٹنگ ٹو اٹسیلف. میں آپ کو ثبوت دے دیں، ہم دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ امام عیسیٰ ابن مریم کے آنے پہ آپ کو اعتراض ہے، لیکن آپ خاتم النبی یعنی محمد مصطفیٰ کو دوبارہ ہم آپ کو نا شیعہ سنی دونوں کتب سے دیتے ہیں جو آپ دیں. اچھا میں دیتا ہوں، میں سمجھ گیا سوال آپ کا. نیچے رش ہے، نیچے رش ہے، آپ کا نیچے رش ہے، نیچے رش ہے. میں جواب دینے لگا ہوں ڈاکٹر صاحب، میں جواب دیتا ہوں. اچھا مانی بھائی ایک تو وہ لگاؤ اسی آیت پر جو آیت پیش ہوئی ہے نا. ایک سیکنڈ، وہ میرا آ گیا سوال یار، کیا کر رہے ہیں؟ نہیں میری بات پوری کرنے دیں پلیز ڈاکٹر صاحب، سوال آپ کا آ گیا ہے. بھائی مجھے ایک جملہ پہ اینڈ کرنے تھے، پھر میں چپ ہو جاؤں گا. کر دیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ جو لوگوں نے ابھی اعتراض کرنا کہ آپ کے کلمے میں جب آپ کہتے ہیں نا محمد رسول اللہ، اس سے مراد مرزا صاحب ہی ہوتے ہیں، اس سے مراد محمد ابن عبداللہ نہیں ہوتے، کیونکہ بقول آپ کے مرزا صاحب جو ہیں وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود مرزا صاحب کی شکل میں واپس آ چکے ہیں. تو یہاں محمد سے مراد آپ محمد ابن عبداللہ نہیں رہتے، یہاں آپ سے مراد آپ غلام احمد ابن جو ان کے والد کا نام ہے جو وہ لیتے ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے، یہ بتائیں. اچھا جی، آپ حضرت عیسیٰ کا آنا مانتے ہیں؟ یس. وہ کلمے میں شامل ہے؟ کھولے مائک. یہ شامل نہ شامل والی بات ہی نہیں ہے بھائی. جب وہ آئیں گے تو ہر اس نبی کا کلمہ پڑھا جاتا ہے جو آخر میں آتا ہے. سنیں یار، اب ڈاکٹر صاحب پلیز جواب لے لیں نا. جی جب وہ آئیں گے تو اس کا مطلب ہے جب آپ کلمہ پڑھیں گے تو آپ کی مراد کلمے میں کیا ہوگی؟ میں نا آپ کو حدیثوں سے ثابت کرتا ہوں. محمد ابن عبداللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا نا.
हाँ सुन लें आप जरा, इसका मैं जवाब देता हूँ आपको दोनों सवालों का। और ये किसी के दिल में आप नहीं घुसे, आप दिल के डॉक्टर तो होंगे लेकिन दिलों में घुस नहीं सकते आप, ठीक है? उस पर अल्लाह की, सुनिए सुनिए मैं इसका जवाब देता हूँ आपको, मैं जवाब देता हूँ इसको। उस पर अल्लाह की लानत हो, ऐसे सोचकर इल्जाम लगाने वाले पर भी लानत हो, जो कि नाउजुबिल्लाह ऐसी बात करे। कलमे में जो मुराद है वो सैयदना मोहम्मद अरबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही नाम है, वही हम लेते हैं। तो मैं बड़ी देर से ले रहा हूँ, आपने खुद ही शुरू में ना इकरार किया, बाद में आप बाइस्ड हो गए थोड़े से। क्या इकरार किया? शुरू में आपने इकरार किया कि इन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से हुजूर का नाम लिया, सारा कुछ किया। नहीं वो तो मैं अभी भी कह रहा हूं, जवाब होने के बाद आप हो गए थोड़े से बाइस्ड। आपने कहा यार मैंने कहा आपके दिल में उनकी मोहब्बत या कदर नहीं है। रुक जाए यार, मेरे बोलने दे, मैं आपकी बात में बोल रहा हूँ। झूठे बंदे की निशानी होती है जब उसकी बात पकड़ी जाती है ना, तो आप गलत चीज तस्लीम मेरे मुझसे मंसूब ऐसी चीज ना कर रहे हैं जो मैंने नहीं कही है ना। आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? आप सुन तो लें, मैं आपको बताता हूँ। एक तो इमाम बाकर का कौल लगाए मानी भाई, जरा पढ़ के सुना दें, बस वही से पढ़ के सुना दें। दूसरा वो हदीस निकालें जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारी सुन्नी कुतुब में पड़ी है। एक तो शिया सुन्नी दोनों से मारूंगा मैं, एक साथ मारूंगा। पाक भाई आपको हदीस दिखाने के मैं दोबारा रुक जा भाई, रुक जा डॉक्टर भाई, ये हदीस दिखाया मुझे। डॉक्टर भाई रुक जाए। हजरत इमाम बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब इमाम मेहदी आएगा तो ये ऐलान करेगा कि ए लोगो, अगर तुम में से कोई इब्राहिम और इस्माइल को देखना चाहता है तो सुन ले कि मैं ही इब्राहिम और इस्माइल हूँ। अगर तुम में से कोई मूसा और यूशा को देखना चाहता है तो सुन ले कि मैं ही मूसा और यूशा हूँ। अगर तुम में से कोई ईसा और शमून को देखना चाहता है तो सुन ले कि मैं ही शमून और ईसा हूँ। और अगर तुम में से कोई मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली को देखना चाहता है तो सुन ले कि मैं ही मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अमीरुल मोमिनीन हूँ। ये हो गया रुक जाए यार, रुक जाए, मैं जवाब दे रहा हूँ, अभी आधा दिया। अच्छा जी, आप निकालें सूरह जब नाजिल हुई है ये वाखरीना मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम वाली आयत नाज़िल हुई, 1 मिनट दे दें, वो निकालें जरा। अब सुन्नी कुतुब से हम तो यार देखें, कुरान और हदीस के मुताबिक हमारा तो अकीदा है, हम तो आपको हदीसें बता रहे हैं, सीधी बात है। कुरान से अब ये आयत नाजिल हुई ना, मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ। ये आयत नाजिल हुई ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने उम्मीयीन में नाजिल हुआ है, वो उनको आयात पढ़ के सुनाते हैं और उनका तज़किया नफ्स करते हैं। और इसी तरह अल्लाह ने फरमाया कि यही नबी आखरीन में भी नाजिल होंगे, व आखरीना मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम, कि यही नबी अल्लाह, यही नबी का जुमला दिखाएं, ये वर्ड दिखाएं कुरान में, यही नबी, मैं दिखा देता हूं। तो पीछे बात किसकी हो रही है? बात किसकी हो रही है? नहीं यही नबी, दैट्स डिफरेंट। नहीं किसकी, कौन फिर वो, और कौन है फिर वो? कौन बताएं ना, जुमला देखें ना, ऐसे आपकी तरफ से नहीं डाल सकते ना। यही नबी मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम, इससे क्या मुराद? और आखिर में भी खुदा की हुज्जत आएगी, वो इमाम मेहदी की बात हो रही है। हुज्जत कौन से ये जुमला दिखाएं, यही नबी वापस आएंगे। और आज अगर ये हकीकत होती है रसूल खुदा की, एक तो हदीस होती है कि मैं दोबारा मबूस होऊंगा, एक तो हदीस होती ना। अच्छा सुने, हजूर से रसूल की एक हदीस दिखा दे, मैं दोबारा मबूस होऊंगा। इस पे दिखा आखिरी में मिनहुम वाली पे हजूर की हदीस दिखाएं। इस पे हदीस दिखाते हैं, अभी दिखाते हैं। हजूर ने हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु कंधों पर हाथ रख के इसको बयान किया हुआ है, अभी बता दें कि मैं दोबारा से मबूस होऊंगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हजूर ने इसकी तफसीर की हुई है। आप बताएं, दिखाएं। अभी दिखा देते हैं। हदीस में तो ये भी आता है, दूसरे फोन से निकाल के ना स्क्रीनशॉट, पहले वो इतने निकाल रहे हैं तो मैं पहले वाले का जवाब दे दूं जो हदीस में तो ये भी आता है, हदीस में तो ये भी आता है कि आप लोग खुद मानते हैं कि आने वाले का नाम भी मोहम्मद होगा। हाँ, कुनियत भी माँ के नाम पे होगा, वालिदा के नाम पर होगा, हजूर के वालिद के नाम, ये हमारी मुस्तनद किताबों में, मुस्तनद किताबों का नाम मोहम्मद होगा। इसलिए कि आप, इसलिए कलमे में नाम तब्दीली की कोई जरूरत नहीं। अब जब आपके इमाम महदी आएंगे, सुनिए सवाल मेरा, अब जब आपके इमाम महदी आएंगे तो कलमे से मुराद कौन से वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप लेंगे? जो मैं इसका जवाब देता हूं, को लेंगे या हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद लेंगे? मैं इसका जवाब देता हूँ। आपको मजे की बात बताऊं, ये सारा हाइप जो है ना कि कलमा क्या होगा, ये सब आप लोगों का बनाया हुआ ना, ये हमारे दीन इस्लाम में ये बहस ही नहीं है। जो कलमा ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह पीरियड, चाहे कोई भी आए कोई भी जाए, ये बहस ही नहीं होती है। कभी भी मुसलमानों में बहस नहीं होती है कि वो आएंगे तो कलमा क्या होगा, वो जाएंगे तो कलमा क्या होता ही नहीं है। ये बहस ही नहीं होती है, कुछ चीज ही नहीं है। जो अब आपका जवाब नहीं ना मेरी बात का, तो मैं जवाब दे रहा हूँ ना, मैं मुझे पूरा करने दें प्लीज। जो आखिरी नबी होता है ना, उसी का कलमा पढ़ा जाता है।
बस क्यों अच्छा क्यों पढ़ा जाता है उसका कलमा, इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि झूठ सुन तो ले, झूठ बोल रहे हैं। बात तो देखिए सुन लेना, पूरी बात सुन लें। ये पढ़ें, उससे बाद में हदीस भी निकालता हूँ। कह रहे मौलवी नहीं, खत्म निकालें, कर दो, निकालें, और फंस गए ये। अरे भाई फंस आप गए पढ़ो, यार। पढ़ो भाई। अच्छा चलिए लोग डिसाइड कर लेंगे ना, हमें तो कुछ नहीं करते, हो सकता है चले आप सही कह रहे होंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपने उस इमाम बाकर की जो हदीस पढ़ी है ना, उसके अंदर ये मेहदी कहेंगे कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। अच्छा चलो भाई, कम अज़ कम ये हदीस मौजूद है रसूल की कि इमाम मेहदी ये कहेंगे। अब मुझे रसूल खुदा की हदीस दिखलाए कि जब मेरे बाद मिर्ज़ा साहब आएंगे तो वो भी यही कहेंगे कि मैं मोहम्मद हूँ। ये हदीस दिखाएं। मेहदी के लिए तो हदीस मौजूद है, इमाम मेहदी के लिए तो हदीस मौजूद है ना। मिर्जा साहब के लिए कोई हदीस है रसूल खुदा की? अच्छा रुक जाए, मिर्जा साहब के लिए हदीस दिखाए ना। सबसे पहले हमारा ये मेहदी के लिए तो हदीस हो गई। जी मिर्जा साहब अब मिर्जा साहब के लिए हदीस दिखाएं कि रसूल खुदा ने कहा होगा कि मेरे बाद जो है कितने 1300 साल के बाद जो नबी अहमद मिर्जा गुलाम अहमद आएंगे वो बस वो मोहम्मद ही होंगे। ये हदीस दिखाएं तो हम मानेंगे, हम मान लेंगे, फौरन ईमान ले आएंगे। उन्होंने मेहदी के बारे में बोला इसलिए हम उस पर मान लिया है, उन्होंने और किसी के बारे में बोला नहीं है। रुक जाए ना, आ गया सवाल, अब हाशिए चढ़ा रहे हैं उस पर। मैं कह रहा हूं कि आपका सेम यही अकीदा है, आप भी यही मानते हैं। अगर मिर्जा साहब की जात को आप हमारे लिए छोड़ दें और आप अपने इमाम महदी के मुतालिक भी सोचें तो उनका सेम यही क्लेम होगा, क्योंकि मिर्जा साहब का दावा भी इमाम महदी होने का है। देखें मैं वो इसलिए मान रहा हूं क्योंकि हदीस है। ये कोई जाती है यार, मैं म्यूट करके बात आपसे, फिर आपको दुख तकलीफ होगी। सवाल करते हो तो उसका जवाब मैंने देना है या आपने तकरीर करके चले जाना है? दूसरी बात, आपने झूठ बोला कि हर नबी जब आखिर में आता है तो उसका कलमा होता है। ये मुझे आप कुरान से साबित कर दें, कहाँ लिखा है? हजरत ईसा उम्मत मूसफिया में आखिर पर आए, ठीक है, वो आखिरी उनकी तरफ से नबी। तो बताएं मुझे कि उनका कलमा चला या किसका कलमा चलता था उनके यहाँ? ये आपने फजूल है। किसका कलमा, किसके कह रहे? हजरत ईसा के दौर में किसका कलमा चलता था? हाँ जी, किसका चलता था? ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, दिस वाज द कलमा। कहाँ लिखा है ये कलमा? कुरान के अंदर लिखा है ईसा रूहुल्लाह। कलमा कहाँ लिखा है? कलमा लिखा है, पढ़े आयत। पाक भाई बताऊं आपको पता है, मैं आपकी बात बताता हूं। नाम जो बैठे हैं हमारे बेचारे सादे, वो समझेंगे कुरान में बाकी लेकिन मैं आपकी मजे की बात मजे की नहीं, पहले मुझे इसका जवाब दे फिर मजा आएगा। नहीं ये कोई कलमा ना, कलमा जो है आपने झूठ बोला और फंस गए आप। मैं बत नहीं देखिए सर, आप प्लीज ये कलमा बताएं कहाँ लिखा है जी? ईसा रूहुल्लाह का कलमा कहाँ लिखा है जी कुरान में? कौन सी कुरान में कहीं कलमा एक जगह लिखा हुआ भी नहीं है, एक जगह मैं कह रहा हूँ नहीं लिखा, लेकिन इस तरह दिखा दे कि ये कलमा है रूहुल्लाह। इसका कलमा जो है ना, अच्छा चलो एक मिनट दूसरे तरीके से बता दें, हजूर ने इसकी तस्दीक की है कहीं? अच्छा मुझे बात बताएं, एक बात बताएं, जब कोई मुसलमान होता है तो एक सेकंड, जब कोई मुसलमान होता है एक सेकंड पहले जो आपने ब्लंडर मारा डॉक्टर साहब, मेरी बात आपने कलमे की बात कर लेना। ये जो कंफ्यूजन फैला के रखा है ना सारे मुसलमानों में, जो डॉक्टर साहब ब्लंडर मारा है उसको तो लपेटो या वापस लो। जब कोई मुसलमान होता है तो वो क्या पढ़ता है? वो कहता है ना मुसलमान होने वाला ये नहीं, ए भाई मुसलमान वो अलग बहस हो जाएगी। एक सेकंड, मुसलमान होने वाला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह के मुसलमान नहीं होता कि हजरत ईसा का आखिरी नबी जो होता है उसका कलमा चलता है, उसका कलमा ऐसी बात है नहीं, ऐसा नहीं जो आखिरी होगा। देखिए सुने जरा अच्छा मैं इसका जवाब देने का नहीं है, सिर्फ आप बोलना चाहते हो। सुन लो जरा, सुन ले मेरा यार मेरे से सवाल किया, सुन लो ना, मेरा जवाब सुन लो। नहीं आपने सवाल करना ना कि तुमने झूठ बोला तो मुझको मैं एक्सप्लेन कर, आपने मुझ पे इल्जाम लगाया ना झूठ बोलने का, मुझे एक्सप्लेन करने जैसे मैं सच। अरे मेरी बात सुने ना, बात सुन तो ले मेरी जान, बात सुन ले। देखें मैं बताऊं, जब भी किसी शख्स को मुसलमान होता है ना, होना होता है ना, वो ये थोड़ी कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद मुसलमान हो गया। ये कहने से कोई मुसलमान नहीं होता। वो उसको क्या कहना पड़ता है? अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अगर ये वो इसको शहादतैन कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसको थोड़ी इससे पढ़ने से क्या होता है? अभी ईसा जो बैठे में आफ्ताब भाई, इन्होंने अभी कलमा पढ़ लिया था ला इलाहा मुहम्मद, ये मुसलमान हो गए कि नहीं? ये जब तक ये ना कहे कि मैं गवाही देता हूँ अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, जब जाकर ये मुसलमान होंगे। अच्छा चले मुझे सुनने नहीं, मेरी बात सुने, बात मेरे पूरी जवाब दे। ये हो गया, सुने मुझे बताएं कि जब हजरत ईसा आएंगे, सुने इसका जवाब दे, जवाब दे इसका लंबा पहले आपने मुझे कलमे का जो झूठ बोला हजरत ईसा जब आएंगे, सुने जरा, हजरत ईसा का कलमा आपने बता दिया कि सुन तो लें, आपने मुझसे बोला मैंने झूठ बोला ना, मैं वो एक्सप्लेन करने देना डॉक्टर साहब। इसका जवाब नहीं, इसको पता होना चाहिए ना झूठ कौन बोल रहा है ना। मैं जवाब सुनूंगा, ये तो आप मैं जरूर दूंगा। हमें करोगे ना तो इसका भी हवाला नहीं होगा तुम्हारा। डॉक्टर साहब मैं घुमा रहे हैं, एक बात पहली बात खत्म हो रही है, दूसरे पे आ जाऊंगा ना। डॉक्टर साहब नहीं, ऐसे नहीं, प्लीज मेरा सवाल, गलत आपने मुझे बोला झूठ बोला, फिर बोल रहे यहीं से शुरू कर लेना, मेरा सवाल ले लें।
मेरा सवाल आपने कहा मैंने झूठ बोला, मुझे एक्सप्लेन तो करने दे, मैंने झूठ मेरा नहीं सवाल बोला। आपसे ये है कि अब हमें पता चल गया कि हजरत ईसा का कलमा बकौल आपके ईसा रूहुल्लाह है, ठीक है जी। कलमा कोई चीज नहीं होती है, ये हम लोगों ने, आप लोगों ने सब बनाया अभी है। भाई अभी कलमा क्या होता है? सुन तो लो, अकीदा सुन लो होता है। प्यारे प्यारे भाई, फिर मैं किसी और से बात करूं अगर आपने सुन नहीं, आप पूरे मुझे बोलने तो देना, मुझे मैं बोलने दूंगा, मेरा सवाल सुन ले फिर आप बोलिए। अच्छा सवाल सुनाइए, बोले। सवाल प्लीज मेरा ले ले। मेरा सवाल ये है कि आज मिसाल के तौर पर हजरत ईसा आपके मुताबिक जिन्होंने आना है वो आ जाते हैं, तो लोग उनकी बैत करेंगे, तो कौन सा कलमा पढ़ेंगे? उनका तो कलमा था ईसा कोई उनकी रूहुल्लाह। बात नहीं करे, किस बात पे बात करेंगे? क्यों? उनको क्या कुछ भी नहीं करना? उनके आने का मकसद क्यों आ रहे हैं? देखिए ना, अपन ना टॉपिक आप चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा ना। मैं आता हूँ, मैं इसका भी सुन जवाब तो ले देता यार, हूँ। प्लीज प्लीज एक मिनट। या फिर तो आखिरी नबी वो हुए ना आपके टॉपिक चेंज कर रहे हैं ना। हाँ मुझे पता है, मुझे कहेंगे आखिर में कौन मरा, चलो कोई और दोस्त बात कर ले यार, वो फंस गया डॉक्टर साहब, वो मैं सब जवाब दे चुका हूँ, फंस गए। दोबारा दे दूंगा। डॉक्टर साहब थोड़ा सुन नहीं, लीजिए मेरा इससे सवाल, फंसाने की बात नहीं है, इल्मी मेरा गुफ्तगू सवाल हो रही है, सुनिए, इल्मी हो मेरा रही है। सवाल पूरा होने दें, आपकी मेहरबानी, आपकी। चलो आप पूरा करें, फिर मुझे पूरा जवाब देने दिएगा। आप ठीक जवाब है, दें, मैं रोकूंगा नहीं। मैं अपने आप को म्यूट कर रहा हूँ, आप पूरा सवाल करें, फिर मुझे जवाब दूंगा। मेरा सवाल ये है कि आज हजरत ईसा आते हैं, तो आपने कहा जी जो नबी आखिर में आता है कलमा उसी का चलता है, ठीक हो गया। अब हजरत ईसा आएंगे आखिर में, क्योंकि हुजूर से पहले वो आए थे, वो थे बनी इसराइल की तरफ रसूल, अब वो आ रहे हैं उम्मत मोहम्मदिया की तरफ रसूल। अब जब वो तशरीफ लाएंगे तो हजरत ईसा का कलमा चलेगा, उनका कलमा आपने बता दिया कि ईसा रूहुल्लाह। अब मुझे इसका जवाब दे दें, बाकी आपने हाशिए चढ़ाए, लेकिन इस सवाल को आपने टच करना है। बोलो, अब मैं ठीक सुनता है, हूं। आपका सवाल हो गया, प्लीज जरा थोड़ा तहम्मुल से जवाब सुन लीजिएगा, ठीक है? तहम्मुल से, थोड़ा सा बीच में नहीं बोलिएगा। देखिए मैंने बताया, ये जो एक जो हम लोगों ने ये हाइप फैला रखा है ना, कलमा 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 कलमा, इन इट इटसेल्फ कोई चीज़ नहीं होती। कलमे का मतलब जुमला होता है, यानी कि आपका अकीदा क्या, आप 2 वर्ड्स में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो आमतौर से कहा जाता है भाई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन ये कोई कलमा, कुरान के अंदर कलमे नाम की कोई चीज़ नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह एक जगह है, मोहम्मद रसूलुल्लाह दूसरी जगह पड़ा हुआ है, दोनों मिल साथ के कहीं पर भी ये चीज़ नहीं लिखी हुई। मकसद ये होता है कि अगर आप फर्ज करें हज़रत ईसा के दौर में पैदा होंगे, आप पर हुज्जत खुदा क्या है? वो ईसा है। आपको ईसा पे ईमान लाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बी सेव्ड, ठीक है? अगर आप मूसा के दौर में पैदा होते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन आप पे हुज्जत खुदा कौन है? वो मूसा है। अब आपको मूसा पर ईमान लाना पड़ेगा अपने आप को सेव करने के लिए। इसी तरह इब्राहिम, इसी तरह मूसा, इसी तरह जो भी नबी है, जब आखिर में नबी आए ना, जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब सब पर क्या वाजिब है? हुज्जत खुदा कौन है? वो मोहम्मद मुस्तफ़ा है, हुज्जत खुदा। इसलिए अब हमको ये कहना पड़ेगा कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह रसूल है और मोहम्मद मुस्तफ़ा उसके नबी हैं। इसलिए हम मुसलमानों को पिछले नबियों का हम इनकार नहीं करते, हम ईसा का इनकार नहीं करते, हम मूसा का इनकार नहीं करते, इब्राहिम, अगर हम करेंगे हम काफिर हो जाएंगे। हम किसी भी नबी का इनकार नहीं करते, लेकिन आखिरी जो हुज्जत खुदा है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। अगर किसी ने मोहम्मद मुस्तफ़ा के आने से पहले अगर ईसा पे ईमान लाए, वो सही मरा, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा पे आने के बाद उस पर ईमान ना लाए, ईसा पे ईमान लाए, वो बिल्कुल राह से हटा हुआ है। मूसा पे ईमान लाए और मोहम्मद मुस्तफ़ा पे ईमान लाए, वो भी राह से हटा हुआ है। ये मतलब कहने का होता है कि जो हम जो कलमे की बात करते हैं ना, हमें ये बताना है कि आखिरी हुज्जत खुदा कौन है, ये बात। तो जब आपने फिर हज़रत ईसा की बात करी, हज़रत ईसा जो हैं वो कोई नबूवत लेकर नहीं आ रहे हैं, वो ऑलरेडी अल्लाह के बनाए हुए नबी हैं। खुदा को उनका भेजने का मकसद कुछ और है, उसकी एक्सप्लेनेशन खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दी है कि जब हज़रत ईसा को आसमान की तरफ उठाएंगे, हम इसे बात कर लेंगे कैसे, कब, कहाँ, वो अलग मसला है। तो हज़रत ईसा जब वापस आएंगे तो खुदा ने उनको जो मबूस करेगा दोबारा, वो मबूस मतलब एक ख़ास मिशन से भेजेगा। और हदीस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि वो 3 काम के लिए भेजे जाएंगे। पहला ये कि वो जो है वो ईसाइयों की कमर को तोड़ेंगे, सलीब को तोड़ेंगे। दूसरा ये कि वो क्या बोलते हैं, तीसरा काम है कि जो जज़ा जो होगी वो ख़त्म होगी। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम ये है कि वो जो उम्मत मुस्लिमा के जो आखिरी में इमाम मेहदी हैं, वो उनकी इस्तेनाअत और उनकी उसमें उसको मदद करेंगे, ताकि इन दोनों के काम करने से दुनिया के अंदर अदल और इंसाफ कायम होगा। सो हज़रत ईसा अपनी नबूवत साबित करने या नए नबी की हैसियत से नहीं आ रहे हैं, वो पुराने ऑलरेडी गिवन नबी हैं। वो उम्मत मोहम्मदी बन के आ रहे हैं, और इसका सबूत खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हदीस है, सबको पता है कि रसूल खुदा की हदीस है, अगर आज मूसा मेरी इस दुनिया में जिंदा होते, यानी जब मैं मौजूद हूँ, तो वो मेरी उम्मती की हैसियत से रहते हैं यहाँ पर, यानी मेरे ताबे होकर रहते। वो नबी तो रहते, फिर भी ज़ाहिर एक दफ़ा खुदा ने उनको टाइटल दे दिया नबी को, नबी तो होते, लेकिन अगर वो मोहम्मद मुस्तफ़ा के दौर में आएंगे या उनके बाद में जब भी कोई आएगा ना, अब वो रसूल का उम्मती बनकर ही आएगा। ये रसूल खुदा की हदीस है, ये किसी ने बनाई नहीं है। यहाँ पर हम मुसलमान बैठ के ऐसे नहीं कहते उम्मती होगा उम्मती होगा, ये रसूल खुदा की नस हदीस है, जिसमें कहा कि अगर आज मूसा भी जिंदा होकर आ जाएंगे, वो भी मेरे उम्मती होंगे। इसलिए जब हज़रत ईसा
عیسیٰ واپس آئیں گے نا تو وہ امتی رسول ہی ہو کر آئیں گے, تو اس لیے ان کا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی ہوگا. ٹھیک ہے, وہ کسی سے نہیں کہیں گے کہ میری نبوت آگے مجھے اب مان لو, وہ خود کہیں گے کہ میں تمہیں ڈائریکٹ مجھے بھیجا ہی اس امت کی. بلکہ میں بتاؤں, اگر میں آپ کو مجھے حوالہ دینا کہ حضرت موسیٰ کو بریف کیا, حضرت عیسیٰ کو بریف بقول مرزا صاحب میرے سوال حضرت کی طرف موسیٰ آپ کو, نے آنا ہے, میری آپ سے درخواست ہے, میں بھولا نہیں ہوں, یہ تقریر آپ ادھر ادھر کی کر رہے ہیں بس. نہیں میں نے آپ کو پتہ نہیں کہ آپ اکیلے خالی رہتے ہیں آپ, گھوم رہے ہیں نا باتوں کو. محترم چلے ٹھیک ہے, لگتا ہوگا جن لوگوں کو سمجھنا ہے وہ سمجھ گئے بھائی. میں آگے آپ کو تھوڑا شوق ہے بولنے کا. میں نے پوچھا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ آ جائیں گے تو پہلی نبوت تھی ان کی بنی اسرائیل کی طرف, کلمہ تھا عیسیٰ روح اللہ, آپ نے بتایا, ٹھیک ہو گیا. اب وہ جو امت محمدیہ میں آئیں گے وہ شریعت چھوڑ دیں گے, اپنا کلمہ پرانے والا چھوڑ کر حضور دیکھیں پھر وہ کلمہ کوئی چیز ہی نہیں ہوتی ہے بھائی. ابے بھائی آپ نے ابھی ہمیں کہانی پورے کلمے پہ کہیں گے, کلمے پر تو کلمۃ الفصل سے کلمے کی آپ نے بات چھیڑی ہے. یہی بات, ابھی رکو بھائی, رکو میں نیچے کر دوں گا آپ کو. جب وہ کہیں گے کہ میں امتی ہوں تو ان کا کلمہ وہی ہوگا. کہاں سے ٹاپک کو کہاں لے کر چلا گیا یہ دماغ, سر میرا درد ہو گیا, دماغ کھا گیا پاگل کی طرح. جاہل آدمی وہی بات کہاں سے بات اسٹارٹ کی, کہاں جہاں وہی بات آپ خود کر رہے ہو جہاں سے آپ چلے تھے, اس لیے آپ سے بات نہیں ہم کرتے. مسرور بھائی آپ سے بات نہیں کرتے, نادر بھائی آپ سے بات نہیں کرتے, میں کرتا ہوں. آپ نے کہانی جاتے چھوڑتے آپ کو کہیں ہے, جاتے آپ کہیں ہو, پتہ نہیں کہاں سے ڈاکٹر ہو, آپ کہتے میں ڈاکٹر ہوں. یار لگتا ہے کہ اکیلے رہتے ہو, اکیلے رہ رہا کہ آپ کا نا دماغ خراب ہو گیا. چلے جی, اپنا نیکسٹ کو دو جو بات کرنا چاہتا ہے.